nhom khát chiêng $30,000 pe đã nhom khát băng tuần chiêng $30,000 đai mình men chia tuần đại miền luôn ấy cứ dương chơi thành như kia sọt pe nắng nhom sơ tài vậy tới dân băng coi nơi còng rô nơi nông rong lá á sờ lăng mơ tà mê tà bộ này rô mê tà bộ nam mò mót để anh chọn luôn bàn mót này dây tha pe hì ca ta pe hì ca ban ta một pe này plek luôn tiền cái nào ơi bị prang bị cá nọ nè nữ sọc ní là cái phở lon mình như đây cái than này ní cái phở mình như là bây giờ nhom chua nó bao nhiêu mặt vô tha ta hai đấy bàn chia bạc khlang mà lẹ đại còn tại tính là tập phở trong sọc hot chê hay năng ấy trai cha thì nhất miền mà tới là năng đã sai này út thì họ tha bong từ chập đào bị sâu mình ta bong nằng chập đào chập giọt chi vật cam nó nông cạp là họ là nông sọc bong là biệt mạch mình bạn xong thôi ca cập nhật số sao vậy mấy bao bao tầng ở khán giả và công mà căn overtime podcast nơi rồi đợi ca mấy rồi đợi ca tìm mùi hàng ngày đi cứ chia episode bang cha hay nhiều bị sai mền tên hay bên này tầng ở khán giả play thằng ngày đi tay luôn là bị mấy phủa bao giấy và xui thằng cứ xịt bẻ mấy ông này thằng bong bằng ngày hoàng ngày bẻ mấy bẻ chẳng mà thằng bong một họ xi nó chụp cá đó hoàng ngày ôn đây khắp á chắc mãi bẻ mà mãi lên một thằng nào này còn mà một thằng nào mền chẳng tách xây cái mà mày tí máu do một thằng nào sao tăng bị nó bây giờ sao do màu tí máu ngày nay món cứ bị sai mền tên chụp chụp mùi nó bao giấy mà rút để chia chi và có nó không sọc mà rút chỉ nè phật lật nơi platform nơi không sọc mà rút đâyสำหรับยังตัวเมียนกาโกรบก็ภาษาให้เราสวรรค์กอดเป็นแตนให้ไงนี่เมียกาบานใจจมูกกอดให้กับทลอบเมียกาสหการเงินเหมือนกับเซ็นเตี้ยซับเนี่ยต่อคนนี้มันจะหนุนไปอย่าทลอบเคยวิดีโอบอกกอดในเลย TikTok ในเลย Facebook ไอ้พองไหนมันเป็นอะไรที่การจุดรอยกอดกับจองที่การบางชาติเป็นการออกคนตลอดลองมองมาจากชีวิตการในเชียร์พาร์ทเนอร์นักขนมซีซันผมมวยบาบุยยังนี่โดยต่อคนนี้มันเคยในเลยไอยืนนี่หายบางจังอาจจะมาจำจองการมาที่จำออกคนก่อนประธานก่อนจองที่การบางกระบามาออกคนก่อนออกคนนี้ติดแล้วไม่กับว่าคันเปย์ยูอันอย่างเงี้ยเอายมส้มทเวการในนนต่อคนนี้แต่กันบอลสมัยเนาะนี่บางไงบ้างสไลด์บ้องสกสบายบ้องบ้องเริ่มเป็นมันไงนี่เพลียงเกาะคายบ้องแต่ที่สถานการณ์บ้องคือในบัตรบ้องตัวจังมาอย่างนี้มันในบัตรบ้องกัสเทียนไม่ได้บ้องในบัตรบ้องเรียงไม่จะต้มได้จังเกาะคายได้เกาะแต่เป็นเพลียงไงไปแต่ยมจังมาไปประไงตีดับปรามนั่งไปเพลียงว่ายมในไงตีดับปรามยมในพนมปิงโอเคบ้องโอเคยมเดือดร้ายcho nhắc đai đóบ้องแล้วบ้องจังดำใบกับเอาใบสำหรับทุกสิ่งที่จนมาเยี่ยงมาจุดนู้นเนี่ยก็อัตโนมัติสกอร์บ้องอันยันไอ้บุญยมสมตัวกาดังไปบ้องมาทานติดบานในบ้องบางว่าจิตบ้องนี่ยมสมจุดเด็บซัวนี่ยมชัวเซ็งสำนักยีสถาปนิกในสหกรีใจเอาหมดเองแต่มีตีตั้งในภูมิอังสังกัดโอจ้ากรองบัตรบ้องนั่งขัดบัตรบ้องให้บางคนจะว่าจะช่างอะไรท่าใจเอาหมดเองนั่งมีนผลิตไอเก๋จะในขนมเซมไหนยังมีผลิตภัณฑ์กายชนแบบอาหารทำชีโรกจิตนั่งมีนชรานประเภทใต้ผลิตภัณฑ์แต่ยังหลุดดัดครั้งคือผลิตภัณฑ์มาใส่น้ำบาแต่มีน้ำบา3 in 1 4 in 1นั่ง5 in 1โอเคบ้องจังเหมือนใบใหญ่tớiตะเลสระประยาวกระบอกผลิตภัณฑ์วิ่งบ้องโชว์เยอะมากดาเลยบ้องไงนั่งเมื่อบนซูนอมเลยมาบ้องลังเซที่เมื่อบ้องสระประหยัดบาวีที่มวยตะเลผลิตภัณฑ์พวก3 in 1ยังช่วยบานในคลา4 in 1ยังช่วยบานในคลาได้บ้องในขนมมาซานาว่า3 in 1โดยซายังประดาวตะเลเนี่ยชราสิทธิ์ในขนมกาแฟจังใน3 in 1มีจิตเจชราให้ก็มีขยายหนึ่งมีละเมียดช่วยพิบาลปัญหากาแฟผู้เวียนชราสิทธิ์ในขนมกาแฟให้ก็ยังมีนำว่าฟอนวอนได้ผลิตมาคือบรรทามในเครื่องซ้ำได้ละมีสกูซอมีเปิดรังให้นังกบาลละเมียดจังแต่ตรงแต่นังปัญหาเนี่ยได้ชื่อกาแฟให้เล็กผู้เวียนรำไรยูชนำปีบ้านขนมการมันตกบังกระดาวกระให้ในขนมปัวจังเวียปากายเชียง3 in 1ติดภาษายังผลิตกายชนะมายังศึกษาแต่เลยปัญหาระบาดแต่จนจีเรียงรอชนะจังยังเคยทาฟอนวอนวิวปากายยำเต้ช่วยแต่จะเจาะกับแปะผู้เวียนเสียบ้านดำใบเด็กน้องกับแปะช่วยสำรวจการตกบังจังสำหรับชนะปีปอนมาเพย์ประมวยนี่คือ the best seller มองปี 4 in 1นะได้มีสกูซอให้นางปดปรังเจียกริมซ้ำจำพวกน้ำปลาแฟนวอนวิ่งคือยังปลากริมซ้ำเจียปลายเชอมีนกระดละเปอร์สลัดเชียงเมืองเย็นนั่งยำเจียประเภทซัพพลีเมนต์จำนวนอาหารไปปรึกหรือก็จำนวนอาหารไปละเงียสำหรับเนี่ยฮัตไก่ล่าสำหรับเนี่ยจองสำหรับกะโหลไอ้ยังยำจำนวนอาหารบานจังยำเต้ช่วยบังการในคอลลาเจนดอสบายพลึกทลาสำรวจการโตบังช่วยสำหรับลวกสรัวจำนวนกรอบชิมกับหอมจังแต่งใบหมดนั่งคือมีนหมกเงียบเซ็งขี้บ้าบังจ้าบ้องจะเมื่อยมหนังจังยมหนังจะสู้บ้องมาไทม์ลางเป็นหนังเตี้ยตะเลผลิตภัณฑ์บาเจนำบา
ចា ប៉ុន្តែចង់ទាញបងត្រឡប់ទៅកាន់អតីតកាលបន្តិច ចា ព្រោះបើតាមដឹងហ្មងគឺរាល់ថ្ងៃគេគ្រប់គ្នាដែលស្គាល់បងគឺគេស្គាល់បងជាមួយនឹងបងជាស្ថាបនិកបាទ ចា របស់ Namba ប៉ុន្តែចង់ដឹងចង់ឲ្យបងចែករំលែកអំពី background បងពីមុនមកបន្តិចពីព្រោះបើតាមដឹងវិញបងពីមុនមកក៏បងមុនពេលមកបង្កអាជីវកម្មក៏បងធ្វើការធ្វើអីដែរបងចំណាយពេលបើតាមខ្ញុំចាំអត់ខុសទេ10ឆ្នាំជាងឡើង10ឆ្នាំចូលចិត្ត5 10ណា4 10 5 10ណាបង ចា នៅក្នុងដូចបើតាមខ្ញុំមិនខុសទេបងវិស័យ NGO ណាបងណា ចា ហ្នឹងហើយបងអញ្ចឹងទី1តើចង់សុំបងចែករំលែកអំពីជីវប្រវត្តិបងពីមុនមកបន្តិចហើយសំខាន់ហ្មងហេតុអីបានបងបដូរពីរបត់ការងារនោះមកបង្កើតអាជីវកម្មថ្ងៃនេះបងបាទ ពីមុនមកមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ននេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការនៅវិស័យ NGO អង្គការហ្នឹងជាបុគ្គលិកទេជាង14ឆ្នាំចូល15ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការតាំងពីឆ្នាំ2005ខ្ញុំឈប់នៅឆ្នាំ2018 19ហ្នឹងឯងចាខ្ញុំធ្វើការអង្គការអស់រយៈពេល14ឆ្នាំហើយខ្ញុំក៏បានឈប់ធ្វើការអាជីវកម្មដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងគេនោះគឺទៅលើវិនិយោគទៅលើគ្រឿងចក្រចាវិនិយោគទៅលើគ្រឿងចក្រយើងមូលហេតុដែលវិនិយោគហ្នឹងដោយសារកាលហ្នឹងមានអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងក៏គាត់រកស៊ីខាងគ្រឿងចក្រឡានដីហើយក៏គាត់បានណែនាំថាសម័យឥឡូវបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺគេនិយមចាក់ដីអចលនទ្រព្យកើនឡើងអាសម័យហ្នឹង2017ចាចាប់ពីឆ្នាំហ្នឹងមកគឺអចលនទ្រព្យកើនហើយអ្នករកស៊ីគ្រឿងចក្រគឺរកបានសម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលយើងបានលើនោះគឺថាពាក្យចាស់ពោលថាលឺដំរីជុះតាមដំរីអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែលឺគេថាយើងអត់ទាន់បានវិភាគផងយើងក៏វិនិយោគទិញគ្រឿងចក្រយកមករកស៊ីដូចគេបានណែនាំបានប្រាប់ជាក់ស្ដែងយើងខ្លួនឯងអត់ទាន់ទាំងវិភាគអត់ទាន់ទាំងបានមានបទពិសោធន៍រកស៊ីលក្ខណៈថាវិនិយោគខ្នាតធំអញ្ចឹងផងគ្រាន់តែយើងឮគេថាយើងធ្វើតាមគេអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានវិនិយោគឮគេនិយាយថារកស៊ីគ្រឿងចក្របានចំណេញច្រើនបានមានគេហៅចាក់ដីអីច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏វិនិយោគឲ្យខ្ញុំខាតអស់ជាង$30,000នៅពេលដែលខ្ញុំ$30,000ហ្មងចាជាង$30,000ដែលខ្ញុំខាតលើអាជីវកម្មទី1ហ្នឹងបាទបងចាសូមឆ្លាស់សំណួរទៀតណាបងណាព្រោះដល់សារដែលបងនិយាយដល់ចំណុចកន្លែងហ្នឹងចាធ្លាប់ខាត$30,000មែនតិចទេមែនតិចណាច្រើនណាស់បងចាចង់សួរថាពេលហ្នឹងមេរៀនអីគេធំបំផុតតែបងបានដកស្រង់ចេញពីការខាតបងក្នុងការវិនិយោគដ៏ធំមួយហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំខាតបងទុនអស់ជាង$30,000ដែលមិនមែនជាទុនដែលមានខ្លួនឯងគឺយើងខ្ចីធនាគារសុទ្ធពេលហ្នឹងខ្ញុំស្ទើរតែនិយាយទៅយើងបងអង្គុយនៅក្រោមរោងនៅក្នុងរោងឡានណាស្លឹងមើលតាមេតាបូលទេមិនចឹងដោយសារយើងស្លឹងមើលមេតាបូរោមេតាបូណាមមដែលអាចចងកស្លាប់ខ្លួនបានអញ្ចឹងអារម្មណ៍ពេលហ្នឹងគឺយើងវេទនាខ្លាំងមែនទែនគេមកធាក់ទ្វារទាលុយហើយមានប្រុសមកទាំងវងគេមកទាលុយទាំងដែលខ្ញុំត្រឹមតែជាស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ដែលអាចមើលកូនបានណាអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺចាប់មែនទែនគេមកទាលុយហើយយើងនេះអត់មានអង្គសម្បីតែអង្គដាំដើម្បីចិញ្ចឹមកូនព្រោះកូនខ្ញុំមានកូន4នាក់អញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់វេទនាដែលយើងអត់ធ្លាប់នៅជាមួយម៉ាក់ប៉ាក៏អត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់បញ្ហាបែបហ្នឹងដែរតែនេះជាបន្ទុកធំហើយនឹងបញ្ហាធំសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យខ្ញុំងើបបាននៅពេលនេះគឺខ្ញុំតែងតែឮពាក្យចាស់ពោលថាដួលត្រង់ណាងើបវិញត្រង់ហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំជាក់ស្ដែងខ្ញុំវិនិយោគអាជីវកម្មនៅទឹកដីស្រុកសំឡូតហើយនឹងវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងគឺគ្រឿងចក្ររបស់យើងទៅបម្រើការងារនៅទីហ្នឹងយើងឮគេថានៅទីនោះគឺមានការងារច្រើនដែលយើងអាចទិញគ្រឿងចក្រទៅវិនិយោគកន្លែងហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងទិញទៅវាខុសការរំពឹងទុកវាដោយអ្វីដែលគេបាននិយាយយើងអត់ចេះវិភាគយើងអត់ដឹងអំពីមុខរបរនឹងឲ្យស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិភាគអំពីទឹកដីដែលយើងមាននៅស្រុកសំឡូតហ្នឹងហើយតើយើងអាចធ្វើអ្វីបាននៅទីនោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទុកចោលរយៈពេលអស់4-5 ឆ្នាំតម្រាំតែខ្ញុំរកឃើញខ្លួនឯងតម្រាំតែខ្ញុំអាចកសាងអាជីវកម្មនៅទឹកដីហ្នឹងបានអញ្ចឹងបើចាស់ខ្ញុំធ្លាប់មើលសភៅមួយក្បាលសភៅហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំ
មានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងមែនទែនយើងអាចដោះស្រាយបានអត់មានណាគេជួយដោះស្រាយបានទេព្រោះជាបំណុលជាលុយដែលចម្ពាក់គេអញ្ចឹងមានណាមកជួយយើងបានទេអញ្ចឹងម្លងពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែអានសភៅឯងខ្ញុំចេះតែព្យាយាមរកសភៅអានហើយខ្ញុំអានប៉ះសភៅមួយក្បាលសភៅហ្នឹងចំណងជើងគេដាក់ឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងឱកាសខ្ញុំអានសភៅហ្នឹងចប់មួយក្បាលហើយខ្ញុំបោះសភៅហ្នឹងចោលខ្ញុំឆ្ងល់ថាឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិល្មិចបើមនុស្សកំពុងវិបត្តិបើថាលក់អនឡាញក៏វារកតែលុយទិញទូរស័ព្ទតែលក់អនឡាញមិនបានចង់រកស៊ីអីក៏វាត្រូវការទុនដែរមែនអត់អញ្ចឹងបើយើងខ្សែទុនអស់$30,000ទៅរកឱកាសអីនៅក្នុងវិបត្តិទៀតពេលហ្នឹងគឺអានហើយចង់ deal អ្នកនិពន្ធសភៅហ្នឹងទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយល់ថាការដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មនេះគឺឆ្នាំអំឡុងពេលហ្នឹងឆ្នាំ2021ដែលជាកំឡុងពេលកូវីដដល់ពេលកំឡុងពេលកូវីដទាំងខ្ញុំទាំងបងប្អូនប្រជាជនទូទាំងសកលលោកគឺចាប់ផ្ដើមគិតគូរពីសុខភាពស្រឡាញ់សុខភាពញ៉ាំខ្ញីញ៉ាំខ្ជាយញ៉ាំប្រភេទតែអញ្ចឹងណាកាលហ្នឹងចូលចិត្តស្ពងអីចឹងទៅខ្ញុំអីក៏ខ្ញុំធ្វើដែរដើម្បីឲ្យតែបានលុយចិញ្ចឹមកូនលក់ទាំងថ្នាំស្ពងក៏មានធ្វើម្សៅខ្ញីធ្វើម្សៅល្មៀតអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមកែច្នៃហ្នឹងនៅលើទឹកដីស្រុកសំឡូតដែលយើងបាត់បង់ថវិកាដែលយើងខ្សែធនលើអាជីវកម្មហ្នឹងចឹងខាតនៅហ្នឹងហើយក៏ងើបនៅហ្នឹងដែរចឹងមិនថាដួលត្រង់ណាត្រូវងើបវិញត្រង់ហ្នឹងចឹងទៅខ្ញុំយល់ពាក្យហ្នឹងហើយឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិក៏ខ្ញុំយល់នៅពេលហ្នឹងដែរបាទបងតែបងសុំកន្លោះទៅខាងក្រោយវិញសភៅហ្នឹងជាមួយគេបងមិនមែនឱកាសក្នុងវិបត្តិអីគេមិនមែនវិបត្តិក្នុងឱកាសទេចាឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិអូខេបងអញ្ចឹងពេលអានសភៅហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាហើយអ្នកនិពន្ធនេះមិនដឹងនិពន្ធរបៀបមិនទេហត់យល់លក់សភៅយកទៅលុយអានហើយដោះសភៅនឹងចោលតែដល់ពេលយើងជួបបញ្ហាជួបរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៅយើងចាប់ផ្ដើមកលេចមើលដូចសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលមានសង្គ្រាមចាឱកាសល្អមែនទែនសម្រាប់អ្នកផលិតកែច្នៃនៅក្នុងស្រុកបើសិនជាគាត់បានត្រៀមខ្លួនរួចបាទបងត្រៀមខ្លួនរួចគឺពេលហ្នឹងគឺផលិតផលខ្មែរចេញមកគឺផ្ទុះបដ ாய் អញ្ចឹងបានថាអ្នកដែលអត់តន់យល់ឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិហ្នឹងគឺគាត់អត់យល់ទេតែដល់ពេលដែលយើងបានឆ្លងកាត់វិបត្តិច្រើនឬច្រើនគឺយើងមើលឃើញឱកាសកាន់តែច្រើនបាទបងចាជឿអញ្ចឹងមែនបងជឿអញ្ចឹងមែនថាហ្នឹងបើអត់ឆ្លងក៏អត់យល់ទេអត់ដែរឆ្លងអត់ធ្វើដើរអត់ជឿថាវាពិតជាអាចមានឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិទេបងចាជាក់ស្ដែងហ្មងបើខ្ញុំអាចចែកចូលបន្ថែមបានខ្ញុំហើយអាជីពខ្ញុំវាមកពីកូវីដហ្នឹងឯងបងប៉ុន្តែខ្ញុំមកបើកជាលក្ខណៈ media ខ្លួនឯងយ៉ាងនេះគឺលើសពីអាវិបត្តិហ្នឹងទៀតបានន័យថាខ្ញុំឈប់ធ្វើការពេលកូវីដចាហើយក៏មានកំណត់តែកំណត់ហ្នឹងអត់ដើរធ្វើទៅអស់លុយមកតង់ហើយចាមកបើកសេវាកម្មមួយដែលខ្ញុំធ្វើថ្ងៃមានការសហការមួយបងឯហ្នឹងគឺដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺវិបត្តិដល់កហ្មងគឺអស់ហើយអញ្ចឹងត្រូវមើលថាតើខ្លួនឯងជំនាញអីគេត្រឡប់ទៅជំនាញខ្លួនឯងដែលល្អដែលធ្វើបានបកកាយជាងគេហ្នឹងតោះត្រឡប់ទៅធ្វើអាហ្នឹងធ្វើឲ្យចាប់ផ្ដើមព្រីកកុំធ្វើច្រើនមុខអត់មានដៃចាប់ទេធ្វើបានល្អហើយធ្វើមួយមុខដូចអ្វីដែលបងបានដឹងអញ្ចឹងបងសុំចេញក្រៅប្រធានបទតិចអត់បានព្រាមត្រៀមមួយបងឯសំណួរនេះនិយាយរឿងអាទឹកដីសម្លូតហ្នឹងតិចដូចល្អនៅណាបងនិយាយត្រង់ខ្ញុំបើសិនជាខែភ្លៀងសិចខ្ញុំចង់ឲ្យទៅនៅហ្នឹងស្ដាយថ្ងៃមុនទៅជីកាត់ផ្លូវហ្នឹងខែប្រាំងស្រឡាញ់ផ្លូវហ្នឹងខ្លាំងហើយចង់នាំប្រពន្ធទៅមើលដល់ពេលជិះទៅទុំនិយាយលេបងទៅជិះទៅងាប់ទៅជីខែប្រាំងដល់ពេលជិះទៅដល់កន្លែងទឹកធ្លាក់ហ្នឹងអត់ដឹងអត់មានទឹកទេហេតុបងហេតុតែដំបងហើយបងទៅតំបន់ហ្នឹងបងទៅដោយសារតែគេមានការអភិវឌ្ឍច្រើនចាតំបន់ឆ្នាំ2016 17ហ្នឹងចាពេលហ្នឹងគឺតំបន់នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅស្រុកសំឡូតហ្នឹងគេអភិវឌ្ឍគេធ្វើផ្លូវដូចដែលសប្ងាយយើងបានលទ្ធផលហ្នឹងគឺគេធ្វើផ្លូវតាំងពីពេលហ្នឹងឯងបាទបងបាទចាកាលហ្នឹងមានឡានជិះឡានមួយគ្រឿងហ្នឹងតតែខ្ទេចជ្រុះកតុយបាត់បាទចាអូតាំងពីអត់មានផ្លូវទេកាលហ្នឹងចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមតម្លាក់គ្រឿងចាក់ទៅក្នុងការវិនិយោគធ្វើវាយព្រៃហ្នឹងហៅវាយព្រៃគ្រឿងចាក់វាយព្រៃគេទៅទៅដល់ដីដែលយើងមានចំនួនថា500ហាត់ក្នុងគោលបំណងថាទៅវាយព្រៃស៊ីឈ្នួលវាយព្រៃគេហ្នឹងចាក់ស្ដែងវាអត់មានតែ20-30ហាត់តែយើងវិនិយោគទិញគ្រឿងចាក់អស់$30,000អស់បាត់ទៅហើយចាអស់បាត់ហើយជាពាក់មួយសុទ្ធគេជាពាក់ប្រាក់ខែបុគ្គលិកចុងក្រោយពេលខ្លះចិត្តមួយទៀតគិតថា
ចង់លេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនណាដល់ថ្នាក់ហ្នឹងវាយើងអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនសងគេអស់$30,000បាទរកលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនតែបើលេបថ្នាំទៅកូនមានណាមើល ត្រូវបង កូនមានណាមើលហើយគិតថាចង់ដាក់ថ្នាំអំពុលឲ្យកូនហ្នឹងស្លាប់ទាំង3ទាំង4នាក់ទៀតប៉ុន្តែគាត់ថាគ្នាអត់តន់ដឹងអីផងហេតុអីបានមកស្លាប់ដោយសារតែយើង បាទបង អញ្ចឹងគិតវែងឆ្ងាយមែនតើដល់ពេលគិតទៅចេះតែតស៊ូដល់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺតស៊ូដើម្បីអាណិតកូន បាទបង ហើយដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយថាមានឱកាសនៅក្នុងវិបត្តិហ្នឹងគឺពេលហ្នឹងសម័យកូវីដហ្នឹងគឺម្នាក់ឆ្លាញ់សុខភាពហើយគូផ្សំនឹងខ្ញុំគឺឈឺកាពះញឹកញាប់ បាទ ចាខ្ញុំឈឺកាពះញឹកញាប់ហ่ะអញ្ចឹងខ្ញុំតេស្តផលិតផលក្រៅស្រុកផលិតផលនាំចូលអីច្រើនតែសម័យហ្នឹងគឺសម័យអនឡាញ បាទ ចាសម័យអនឡាញលក់ផលិតផលនាំចូលអីច្រើនណាហើយយើងអត់ទាន់មានផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងសម្បូរបែបទេដល់ពេលយើងខ្ញុំតេស្តផលិតផលច្រើនផលិតផលបែបជួយកាពះពោះវៀនហ្នឹង បាទ តែខ្ញុំញ៉ាំម្សៅចេករបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងអត់ធ្វើ បាទ ពេលធ្វើទៅធ្វើខ្ញុំថាសង្កេតឃើញថាខ្ញុំប្រៀបធៀបមួយផលិតផលដែលខ្ញុំទិញ3 4 5មុខហ្នឹងប៉ុន្តែលទ្ធផលចាលទ្ធផលគឺវាខុសគ្នាហ្នឹងម្សៅចេករបស់យើងបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគាត់ថាខ្ញុំមានដីនៅស្រុកសំឡូតអញ្ចឹងដីហ្នឹងជាធនធានដែលខ្ញុំមានព្រោះខ្ញុំអត់មានអីក្រៅពីសល់តែដីហ្នឹងទេជាពាក់បំណុលគេនៅជាពាក់ឡើយខ្លួនឯងក៏គ្មានទ្រព្យធនដែរដាក់ប្រចាំឡានយកកាក់គ្រីទៅប្រចាំឡានយកលុយមករកស៊ីបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំដាក់ប្រចាំឡានយកលុយមករកស៊ីបើអាជីវកម្មបច្ចុប្បន្ននេះបាទទៅខ្ញុំហ្នឹងធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅផលិតផលអញ្ចឹងបានថាបងប្អូនឆ្ងល់ថាមិនបានមាន 3 in 1មិនបានមាន 4 in 1មិនបានមាន 5 in 1អញ្ចឹងយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងមិនមែនរកស៊ីបែបបុរាណដែលថាយើងមានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារយើងបច្ចុប្បន្ននេះសម័យបច្ចេកវិទ្យាយើងស្រាវជ្រាវនៅគ្រឿងផ្សំថ្មីគ្រឿងផ្សំដែលល្អដែលងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំទៅផ្ដល់នូវគុណភាព the best ជាងមុនខ្ញុំទួស្គាល់មកបងមែនពីព្រោះពេលខ្ញុំជួបបងដំបងអត់តន់មានអាដូចជាបងពេលហ្នឹងបងបង្ហាញខ្ញុំ2 in 1ចាដូចជា3 in 1ទេខ្ញុំទៅជួបបងលើកទី2ប្រហែល3 4ខែក្រោយមកបាទខ្ញុំឃើញ4 in 1ហើយ5 in 1ហ្នឹងចាហើយទេអត់មានប្រម៉ូទអីទេទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអញ្ជើញបងមកនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានបញ្ហាកាពះអញ្ចឹងខ្ញុំវាអត់ដឹងហ៎បងចាប៉ុន្តែមានអ្នកស្គាល់តែបងស្គាល់អញ្ចឹងគាត់យកទៅឲ្យម៉ាក់ប្រសាទៅគាត់ម៉ាក់គាត់រៀងជាកាពះវាថារៀងសៀតតិចអញ្ចឹងណាបងហើយប្របាក្នុងការបន្ទោបងអីចឹងផ្សេងគាត់ថាគាត់ប្រសាត្រូវហើយគាត់ទាទិញរហូតគាត់សុំទិញរហូតគាត់ត្រូវរហូតអញ្ចឹងមិនថានិយាយទៅមានមួយយ៉ាងដែរបងអាហ្នឹងយើងមិនថាអូយើងចិត្តតែរុញរបស់ក្នុងស្រុកទេប៉ុន្តែអ្វីដែលរងថ្ងៃស្របពេលដែលបញ្ហាដល់ពេលយើងមើលឃើញបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះទៅបានយើងក៏ដឹងថាមានអីមិនល្អគ្រាន់តែទិញផលិតផលក្នុងស្រុកតិចតួចពីព្រោះចេះបងចាបើយើងនិយាយស្រួលស្រាប់ទៅវាមិនមែនខ្មែរយើងអត់មានសមត្ថភាពធ្វើបានផលិតផលល្អដូចគេទេយើងធ្វើបានល្អដូចគ្នាហើយមួយទៀតយើងមិនជឿតែខ្មែរគ្នាឯងទៅយកអាគ្រឿងផ្សំអត់ល្អមកឲ្យខ្មែរគ្នាឯងលេបទៅខូចសុខភាពដូចគេទេបើគេអត់ខ្វល់ទេបងយកអាកណេះមកពីណាដាក់ឲ្យតែបានវាយខ្ចប់វាមិនលក់ឲ្យយើងក៏យើងមិនដឹងទេវាមិនមែនផលិតផលខ្លះធ្វើឲ្យតែលក់ស្រុកវាប៉ុណ្ណឹងវាលក់ឲ្យស្រុកយើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាតែខ្វល់ឲ្យយើងជាងវាមិនអញ្ចឹងបងតែខ្មែរយើងធ្វើយើងនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្វើផលិតផលឲ្យខ្មែរតែទទួលទានគេឈ្មោះសំខាន់ណាបងយើងមិនមែនចេះតែធ្វើដាក់ប្រេប្រាស់ចុះបើហូបទៅវាអត់ជួយសុខភាពគេហើយវាប៉ះពាល់សុខភាពគេទៀតតែយើងយកមុខទៅនៅណាឲ្យបងពីជុំមកបងខ្ញុំជឿបងជាម្ចាស់អាជីវកម្មដែលធ្លាប់ដួលហើយងើបឡើងវិញបងយល់ច្បាស់ណាស់ថាការថែរក្សាគេឈ្មោះអាជីវកម្មខ្លួនឯងនិងផលិតផលសំខាន់មែនតើកន្លែងហ្នឹងបងអាដីនៅស្រុកសំឡូតហ្នឹងវាដីនៅស្រុកសំឡូតហ្នឹងមកនិយាយទៅមើលវាអញនិយាយបានថាប្រភេទដីវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចបានជាមើលទៅដូចជាផ្ដល់ទិន្នផលដូចបានល្អដូចជាខ្ញុំឃើញអ្នកដែលគាត់ធ្វើជាលក្ខណៈបែបយល់ទៅសិប្បកម្មធ្វើផលិតផលអីចឹងគាត់នាំនេះទៅដាំដុះនៅទាំងអស់ចាវាមានតម្រង់បែបមិនដែរបងដីនៅស្រុកកំឡូតក៏ដូចជាដីនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ដីនៅអូសោមហ្នឹងគឺជាដីតំបន់ភ្នំហើយដីនៅទៅនេះគឺជាកន្លែងដែលមានធនធានធម្មជាតិវាមានជីវជាតិល្អហ្មងដីនៅតំបន់ហ្នឹងដូចនៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហ្នឹងអូសោមហ្នឹងដាំប្រភេទមើមគឺបកែលេខ1ហ្មងដោយសារដីហ្នឹងផុសនៅខេត្តពោធិ៍សាត់នៅអូសោមហ្នឹងគឺតំបន់ហ្នឹងដីផុសល្អប្រៀបដូចយើងនៅខេត្តកំពង់ចាមអញ្ចឹងចានៅកំពង់ចាមគេនិយមដំណាំដែលល្អបន្លែផ្លែឈើល្អមកពីខេត្តកំពង់ចាមតែនៅប៉ែកខាង
នៅបែកខាងបាត់ដំបងនៅស្រុកកំឡូតហ្នឹងគឺក៏មានដីដែរ បាទ ដីដែលមានជីវជាតិល្អនៅស្រុកវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនឹងស្រុកចំឡូតខេត្តបាត់ដំបង បាទ ឃើញទុរេនល្អនៅណា ត្រេនល្អឆ្ងាញ់សម្លតត្រេនខ្មែរឆ្ងាញ់សម្លតបាទ ចា អូហើយបាទអូសោមហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅដល់ចកាបង ចា អូបើទៅទាំងអស់គ្នាបើទៅខែសិចភ្លៀងវិញណា ចា ដីហ្នឹងគឺអត់សុបាយលេងទេថាដាំដុះក្នុងធានាហ្មង ដាំដុះល្អ បាទអត់សុបាយលេងទេគឺថាដូចខ្ញុំមានចិត្តពាក់ខោសអញ្ចឹងគឺមិនបាច់យកខោហ្នឹងមកវិញហ្មងនិយាយទៅគឺមានអារម្មណ៍ថាអូកន្លែងនេះកន្លែងដាំដុះហ្មងខ្ញុំយល់ទៅហើយខ្ញុំស្រឡាញ់របស់នៅតំបន់ហ្នឹងបង ជាធនធានធម្មជាតិដែលដីនៅទីនោះគឺដាំប្រភេទមើមក្នុងដីផលល្អដូចជាខ្ញុំដាំមានខ្ញីមានសគូសមានល្មៀតមានរំដេងខ្ចីគឺដាំនៅស្រុកហ្នឹងទាំងអស់ បាទបង ចាទាំងស្រុកកំឡូតទាំងខេត្តពោធិ៍សាត់ បាទ ចាហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងផ្គត់ផ្គង់ចេកណាំវ៉ានៅស្រុកសំឡូតចាទាំងដែលពីមុនខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផលិតនៅទីនោះគឺមូលហេតុដោយសារតែចេកណាំវ៉ាទុំជ្រុះចោលចេកទុំឲ្យគោស៊ីចេកឲ្យមន់ចឹក បាទ អញ្ចឹងកសិករនៅតំបន់ហ្នឹងគឺគាត់មានចការចេកជាច្រើនតែគាត់បោះបង់ចេកចោលហើយដោយសារចេកវាអត់មានតម្លៃទីផ្សារតទៅសោះចេកគោចោល បាទ អញ្ចឹងគាត់ម្នាក់គាត់អត់មានសង្ឃឹមទេអត់មានសង្ឃឹមក្នុងការដំណាំហ្នឹងគាត់បានលុយកាក់មកវិញព្រោះគាត់ខំម្នាក់ខំដាំធ្វើដីចការដាំដល់ពេលជាក់ស្ដែងសម័យកូវីដគឺអត់មានចរាចរណ៍ដឹកជញ្ជូនចេកហ្នឹងទៅណារួចហើយវាអត់មានតម្រូវការចេកទៀតប៉ុន្តែបើមានតម្រូវការខ្ញីហើយនឹងខ្ជាយសម័យហ្នឹងសូម្បីតែនៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសយើងហ្នឹងលួចទាំងខ្ជាយទៀតលួចហ្នឹងចា ខ្ញុំមិនលួចខ្ជាយយើងមែនតែនៅក្បែរវាហ្នឹងបងចុះមកដល់ចុះពីហ្នឹងមកវិញមកដល់ដំបងឡើងមកបន្តិចចាច្រក400ចិត្តគ្នាទេនៅព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងលួចទាំងខ្ជាយរបស់កសិករយើងទៀតពួកហ្នឹងណាវាចង់បានអញ្ចឹងបានវារហរឿងណាដីខ្ញុំមកដាំដុះដីយើងល្អ បាទដល់ពេលសួរអញ្ចឹងចង់សួរទៅលើរឿងនេះវិញមកពូតើឲ្យនឹកឃើញចេញទៅផលិតផលចេញដាំដុះប៉ុន្តែយកផលិតផលមកធ្វើជាដំណាំជាអាហារសុខភាពឆ្នៃចេញជាផលិតផលជា brand អីចឹងវាថ្មីដែរអញ្ចឹងបងអញ្ចឹងចង់សួរបងវិញថាបើនិយាយពីការមើលឃើញមតិជុំវិញអ្នកដៃគូធ្លាប់ជួយធ្លាប់រកស៊ីជាមួយជាពិសេសឧទាហរណ៍អ្នកជុំវិញខ្លួនបងប្អូនអីគាត់និយាយទៅមតិជុំវិញខ្លួនគាត់គេយល់មិនដែរបងអាជីវកម្មដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទី2ហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអ្នកចិត្តខាងអ្នកធ្លាប់ធ្វើការជាមួយសូម្បីតែបងប្អូនអត់មានការគ្រប់គ្រងពេលគេលឺឲ្យគេសើចគេលឺឲ្យគេសើចថាយើងមកធ្វើអីខ្ញីមកធ្វើអីមកសើចចេកសម្បូរអីសំណួរគេសួរយើងអញ្ចឹងបាទបងបាទពេលហ្នឹងធម្មតាទេយើងអាជីវកម្មទី1យើងខ្សែធនអីអាជីវកម្មទី2ក៏គេអត់តន់ជឿជាក់លើយើងដែរបាទបងគេជឿជាក់ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចឈរជើងបានអ្វីដែលយើងអាចតស៊ូបានគឺទី1គឺគុណភាពបាទបងនៅពេលដែលខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំតេស្តផលិតផលជាច្រើនតម្លៃថ្លៃ$30-50ប៉ុន្តែបើធៀបជាមួយនឹងម្សៅចេកណាំវ៉ាគឺកាពះពោះវៀនប៉ាកែអញ្ចឹងតកតងនឹងលើគុណភាពនៃផលិតផលធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងហ៊ានជំនះនៅពាក្យដែលគេប្រអាប់ពាក្យដែលគេមិនគ្រប់គ្រងខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគេឃើញថាផលិតផលដែលយើងផលិតដែលយើងកែច្នៃវាពិតជាពូកែវាពិតជាល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងព្រោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំញ៉ាំហើយខ្ញុំទទួលបានសិទ្ធិភាពអញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមដូចគ្នាថាបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរគ្រប់រូបភាគរយច្រើនណាស់ដែលមានបញ្ហាកាពះពោះវៀនអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើឲ្យម្សៅចេកណាំវ៉ាមាននៅគ្រប់ផ្ទះចាមានប្រើប្រាស់នៅគ្រប់ផ្ទះព្រោះយើងអាចកែច្នៃបានគ្រាន់តែថាបើកលេចមើលទៅផលលំបាកវាពិតជាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការធ្វើឲ្យគេស្គាល់នៅ brand យីហោមួយនេះវាពិតជាមិនងាយស្រួលទេក្នុងការឲ្យគេទុកចិត្តយកលុយមកទិញផលិតផលរបស់យើងចាអញ្ចឹងងាយស្រួលទេហើយសួរថាហេតុអីបានយើងធ្វើបានចាអញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់នៅអំឡុងពេលដែលសម័យកូវីដហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែននិយាយរួមពីមុនមកអ្នកផលិតកែច្នៃក្នុងស្រុកគឺមិនងាយក្នុងការផ្សព្វផ្សាយប្រម៉ូទហ្មងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំយកផលិតផលទៅតាំងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគ្រាន់តែគេកាន់ផលិតផលមកផលិតផលខ្មែរហ្នឹងតម្លាក់ចុះដើរចេញប្រយដល់កហ្មងគ្រាន់តែយើងឃើញអាកប្បកិរិយាគាត់បែបហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ណាហេតុអីផលិតផលខ្មែរមិនគ្រប់គ្រងខ្មែរដូចគ្នាមែនតាបងគ្រប់គ្រងតែផលិតផលគេតតែគេធ្វើបាបយើងមកយើងដឹងខ្លួនអញ្ចឹងពេលហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំកាន់តែ
មានទឹកចិត្តមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើមិនឲ្យផលិតផលខ្មែរអាចឈរជើងអាចដំណើរការលើទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាជនបានអញ្ចឹងវាជាការឈឺចាប់មួយខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំកាន់តែឈឺចាប់គឺខ្ញុំកាន់តែជំនះខ្ញុំនឹងរកយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាធ្វើឲ្យគេស្គាល់នៅ brand ផលិតផលខ្មែរជាពិសេសគឺផលិតផល brand របស់ MLH មួយនេះឈឺបងឈឺទៅលើអញ្ចឹងឈឺដល់ពេលបងនិយាយយើងអត់ត្រូវហើយខេត្តដែលនៅជាប់ព្រំដែនជាប់ផ្ទះលេខ2ខេត្តហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានតែបងប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបើថានៅកណ្ដាលក្រុងរឿងមួយបើសិនគាត់រៀងជាទៅផុតតិចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវបានតាំងពីយល់ទៅគាត់ត្រូវបានប្រើប្រាស់ផលិតផលដែលយកពីខាងនោះមកតាំងពីគាត់តាំងពីណាពីណីមកពីក្មេងធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាប់បងសឹងដល់ពេលដែលយកមកគឺកណ្ដាត់កណ្ដាត់យើងមកមើលយើងទៅរាប់សិបឆ្នាំដែលយើងប្រើប្រាស់ផលិតផលរបស់ខាងនោះដែលយកមកយើងមកផលិតផលហូបចុកហ្មងនំចំណីហ្មងយើងមិនដឹងស្អីដូចយើងនិយាយមិញយើងអត់ដឹងឲ្យគេខ្លះដឹងពីព្រោះគេអត់បានធ្វើដើម្បីទទួលទានខ្លួនគេទេគេធ្វើយកមកឲ្យតែយើងដាក់ចូលមាត់យើងហើយយកលុយពីកប៉ៅយើងទៅដាក់គេវិញទេបងដល់ពេលគិតសតទៅមិនដឹងគេដាក់ស្អីគេខ្លះមិនដឹងជាធនធានគេចង់ចំណេញហ្នឹងគេដាក់គេខ្លះចាចាំមកថាយើងខ្លួនយើងនេះអ្នកគ្រប់ត្រូលអ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលគេទាំងស្រុងណាខ្លួនយើងនេះស្រុកយើងនេះវាក្រជាងគេបាទតែយើងខ្លួនយើងនេះដែរវិភាគទេបងប្អូនខ្មែរយើងដែរវិភាគកលែងមើលខ្លួនឯងអត់ថាដែលយើងកំពុងតែគ្រប់ត្រូលគេនេះថាប្រទេសគេហ្នឹងវាមានកម្រិតណាចាហើយខ្លួនយើងនេះវាក្រកម្រិតណាចាយើងមិនមែនថាប្រាប់ខ្លួនឯងប្រទេសខ្លួនឯងប៉ុន្តែយើងត្រូវវិភាគផងព្រោះនៅពេលដែលមាត់និយាយថាពហិការប៉ុន្តែពហិការបានតែមួយពេលទេភ្លេចខ្លួនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចិត្តបងប្អូនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនខ្មែរគ្រប់រូបនៅក្នុងសកលលោកក៏ដោយយើងកុំធ្វើពហិការតែមួយពេលយើងត្រូវសិក្សាយើងត្រូវគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានឱកាសបានអភិវឌ្ឍផលិតផលបានបង្កើតនៅផលិតផលអ្វីថ្មីជាស្នាដៃរបស់ខ្លួនឯងកន្លែងហ្នឹងឲ្យទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងជាកូនខ្មែរក៏មានមោទនភាពដែរនៅពេលដែលយើងផលិតផលយើងសម្បូរបែបក្នុងស្រុកយើងអាចបម្រើការចរាចរណ៍លើទីផ្សារបានណាមែនទេបាទបងមិនលាក់បាំងទេបងតើបញ្ហាព្រំដែនមកដល់ឥឡូវចាខ្ញុំថ្ងៃអារម្មណ៍ខ្ញុំទី1បងទៅពេលដែលយើងចាប់ដើមរៀងបញ្ហារៀងថយបន្តិចហើយវាចាប់ដើមមានអាជីវកម្មដដែលឡើងហើយឃើញ brand ក្នុងស្រុកផ្ទុះឡើងសប្បាយចិត្តហើយអារម្មណ៍ល្អថ្ងៃណាដែលខ្ញុំឮមិនដឹងជាមិត្តភក្តិឬក៏អ្នកស្គាល់ហ្នឹងវាអុចឬមួយក៏វាពិតជាមែនណាអ្នកគេនិយាយថាខ្ញុំអានេះខ្ញុំនិយាយស្វាតោះហ្មងគេនិយាយចេះត្រង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបើកចំហទេបងគេថាអើយពហិការប្រឹងពហិការអ្នកនៅស្រុកនេះឥឡូវគេប្រើលាន់វិញទៀតហើយចាខ្ញុំលឺឲ្យបងខ្ញុំពិតជាមួម៉ៅប៉ុន្តែយើងអត់បានទៅឃើញផ្ទាល់យើងអត់គិតថាវាមែនអត់នេះខ្លាចអាពូម៉ាក់យើងវិញនិយាយអត់បានរឿងមកនិយាយមួយយើងប៉ុន្តែពូម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងវាអ្នកដាក់ចោះទៅធ្វើការពិនិត្យមើលដឹកជូនអីវ៉ាន់តាមខេត្តអីវាថានៅនេះគេប្រើវិញទៅពេលនិយាយខ្ញុំឈួលបងខ្ញុំអត់យល់ថាតើហេតុអីបានជាពិបាកខ្លាំងម្លេះដែលគ្រាន់តែទិញផលិតផលក្នុងស្រុកចែកពីជុំមកខ្ញុំបងដូចបងនិយាយមិញពាក្យមិញដាក់ទៅឈឺប៉ុន្តែវាពិតមែនយើងលុយវាមានជាងយើងហើយគេវាមានជាងយើងហើយអញ្ចឹងមិនថាពួកយើងបើយើងចង់ឲ្យពួកយើងកើតឡើងមកកម្រិតទៅរឿងល្អបំផុតដែលយើងអាចធ្វើបានដំបូងគេគឺចាប់ដើមទិញអីវ៉ាន់ក្នុងស្រុកគ្រប់ត្រូលអ្នកផលិតការឆ្នៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធូរធារជាងមុនមិនបើយើងមិនទិញផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងបាទនៅពេលដែលទៅជួបតាមផ្សារតាមតូបតាមស្រុកជនបទនឹងគាត់ថាម៉េចទេគាត់អត់ខ្វល់ផលិតផលពីយួនពីថៃពីវៀតណាមអត់ខ្វល់សំខាន់ផលិតផលហ្នឹងថោកសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផលិតនៅផលិតផលខ្មែរគឺខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់លើគុណភាពចឹងនៅពេលដែលយើងផ្ដោតសំខាន់លើគុណភាពច្បាស់ណាស់យើងវាមិនអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយផលិតផលនាំចូលបានទេព្រោះយើងការដាំដុះក៏កសិករខ្មែរអ្នកផលិតកែច្នៃក៏កសិករខ្មែរហើយជាក់ស្ដែងយើងបច្ចុប្បន្ននេះយើងយកតែនាំចូលតែប្រភេទសបកវិខ្ចប់ឯងព្រោះយើងក្នុងស្រុកខ្មែរយើងអត់មានតែកសិករខ្មែរអ្នកផលិតការច្នៃគឺយើងប្រើដោយដៃកម្លាំងពលកម្មអញ្ចឹងវាអាចប្រកួតប្រជែងមួយផលិតផលនាំចូលដែលគេមានឧស្សាហកម្មតម្លៃទាបទេអញ្ចឹងយើងបើយើងមិនចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងតើសួរថាពេលណាបានយើងចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរពេលណាបានសេដ្ឋកិច្ចយើងលូតលាស់រីកចម្រើនដោយប្រទេសគេកន្លែងហ្នឹងដូច episode season មុនដែលខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងបងម្ចាស់អាជីវកម្មបាទបងឡុងឌីមកពី Baby Outlet ចឹងឥឡូវចង់ឲ្យផលិតផលខ្មែរតម្លៃល្អជាងមុនប្រកួតប្រជែងបានណាសាក់គ្រប់ត្រូលឲ្យជាប់5ឆ្នាំ10ឆ្នាំដូចគេមើលឥឡូវផលិតផលបងចាបាទសាក់គ្រប់ត្រូលឲ្យបាន5ឆ្នាំមើលទិញមើលថៃសុខភាពបាន5ឆ្នាំមើលចាំមើលតើក្រុមហ៊ុនយើងអភិវឌ្ឍដល់ណាគ្រប់ត្រូល1ឆ្នាំ2ឆ្នាំអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណឹងគិតមើលមែនទេបង
នេះបងប្អូនគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងតាមតែរយៈពេលកន្លះឆ្នាំនេះឯងដែលឃើញថាបន្ទាប់ពីមានបញ្ហាផ្ទុះព្រំដែនលើកទី3មកគឺគាត់គ្រប់គ្រងច្រើនអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ននេះយើងបង្កើតនៅផលិតផលថ្មីប្រភេទម្សៅស៊ុបដែលយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងផ្ទះបាយអូខេចាហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងបង្កើតនៅប្រភេទគ្រឿងទេសនៅក្នុងផ្ទះបាយបន្ថែមទៀតមានដូចជាទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកម្ទេសមានម្រេចចាយើងយកប្រែននិយាយហៅតាមស្រុកដែលល្បីដូចជាស្រុកសំឡូតម្រេចសំឡូតអញ្ចឹងណាចាហើយក៏មានបបរគុណក្មេងដែរអញ្ចឹងយើងគោលបំណងរបស់យើងគឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងណាមានច្រើនមានសម្បូរបែបអាចមានច្រើនជម្រើសសម្រាប់បងប្អូនអតិថិជនបាទអូយល្អមែនតើខ្ញុំសប្បាយចិត្តដល់បងអញ្ចឹងមកថាចិត្តនិយាយមួយគាត់ទាំងអស់គ្នានិយាយមួយមកសំណាងវាបានអាកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនិយាយត្រង់បងខ្ញុំជួបបងពីរដងហើយខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ថាបងពិតជាមើលចាក់ខុសវិស័យក្នុងការផលិតផលិតផលក្នុងស្រុកដែលដាំដុះក្នុងស្រុកនឹងពិតមែនហើយបង្កើតរបស់ថ្មីរហូតខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងរឿងម្សៅស៊ុបម្សៅអីឥឡូវជិះមកម្សៅស៊ុបទៅហើយមានបបរច្រើនមុខច្រើនមុខហើយនិយាយរំទៅទាំងអស់គ្នាបើទាំងអស់គ្នានេះឯងអ្នកគ្នាអាចអ្នកស្ដាប់រដ្ឋវិទ្យុជាប្រចាំស្ដាប់ ABC អីគឺលឺផលិតផលឬការនិយាយណែនាំពីផលិតផលរបស់បងជានិច្ចចានិយាយទៅបងតើខ្ញុំចង់ដឹងការគិតបងរបៀបម៉េចរបៀបបងគិតរាល់ថ្ងៃហេតុអីបានបងអាចអភិវឌ្ឍអាហ្នឹងពីជ្រុងមួយទៅជ្រុងមួយដំបូងឡើយយ៉ាំតចោលសុំទាញត្រឡប់ទៅវិញបន្តិចរឿងចេកចាពីព្រោះបើតាមខ្ញុំចាំដូចបំមិញបងនិយាយបានបន្តិចខ្ញុំចង់ឲ្យបងសម្រាយសាច់រឿងនឹងបន្តិចមើលព្រោះបើតាមខ្ញុំចាំប្រហែលឆ្នាំមុនក៏វាមានយល់ទៅបញ្ហាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចផ្ទាល់តែម្ដងទៅលើទីផ្សាររបស់ផ្លែចេកអីចឹងវាដូចជាមានការប៉ះពាល់ខ្លះដែរហើយបងពេលហ្នឹងបងមើលមិនបានទៅជាវាបែកទៅជាឆ្នៃមកទៅជាប្រភេទម្សៅពេលក្រោយបងយល់ដឹងអាហ្នឹងរបៀបម៉េចហើយយើងរកដៃគូរបៀបម៉េចតែមកចេញមកទិញតម្រង់ចឹងតាមតើតើទៅនឹងអាជីវកម្មបងប្អូនក៏បានស្ដាប់ឮហើយថាអាជីវកម្មទី1គឺខ្ញុំខ្សែធនដោយសារគ្រឿងចក្រអាជីវកម្មទី2របស់ខ្ញុំនេះគឺអាជីវកម្មកែច្នៃបែបអាហារសុខភាពអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកែច្នៃដំបូងឡើយគឺខ្ញុំកែច្នៃចម្រុះគឺធនធានធម្មជាតិធនធានដំណាំរបស់យើងដែលយើងមានអីគឺខ្ញុំកែច្នៃហ្នឹងមានចេកមានម្សៅចេកគឺខ្ញុំកែច្នៃចេញជាចេកឆាបតែខ្ញុំធ្វើឲ្យលើសពីគេប្លែកពីគេគឺមានចេកឆាបអំបិលម្ទេសទៀតគាត់ថានៅពេលដែលយើងកែច្នៃចម្រុះច្រើនហើយបានយើងសម្លឹងមកវិញថាតើផលិតផលណាដែលវាមានអត្ថិភាពចាអញ្ចឹងផលិតផលណាដែលជាតម្រូវការទៅចាប់ផ្ដើមយើងច្បិចយកតែផលិតផលហ្នឹងមកប្រម៉ូទចាអញ្ចឹងបើខ្ញុំក៏លេចមើលថាកាលពីចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងខ្ញុំមានម្សៅខ្ញីម្សៅលាមានម្សៅបល័យមានថ្នាំស្ពងមានចេកឆាបទៀតមានម្សៅចេកទៀតអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងសង្កេតឃើញថាអូខេអញ្ចឹងតម្រូវការម្សៅចេកណាំវ៉ាវាមានតម្រូវការខ្ពស់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងយើងច្បិចយកតែណាំវ៉ាម្សៅចេកហ្នឹងយើងជ្រើសរើសយកប្រែនណាំវ៉ាទៀតណាអញ្ចឹងយើងដាក់យីហោប្រែនណាំវ៉ាដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលចំណាំងាយស្រួលក្នុងការហៅហើយអាចថាយើងយកណាំវ៉ាហ្នឹងជាគោលហើយយើងកែច្នៃនវានុវត្តពីមួយទៅមួយពីចេក 3 in 1 4 in 1 និង 5 in 1អញ្ចឹងយើងឃើញថាផលិតផលណាដែលមានអត្ថិភាពចម្បងគឺយើងកែច្នៃមួយហ្នឹងឲ្យកាន់តែថ្មីប្លែកហើយកាន់តែល្អហើយមានតម្រូវការខ្ពស់ទៀតយើងអាចនិយាយបានថាយើងសិក្សាស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងអតិថិជនដែរថានៅពេលដែលគាត់ប្រើប្រាស់ហើយតែគាត់មានបញ្ហាសុខភាពដូចជាបងប្អូននៅតាមជនបទតាមស្រុកស្រែចម្ការហ្នឹងតើគាត់កំពុងតែជួបបញ្ហាអីបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ហាសុខភាពរបស់គាត់យើងឃើញថាគាត់មានបញ្ហាសន្លាក់ជង្គង់ចង្កេះហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមកែច្នៃផលិតផលធម្មជាតិរបស់យើងហ្នឹងមកតម្រូវទៅនឹងបញ្ហារបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្មមុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវកែច្នៃនៅផលិតផលអ្វីថ្មីគឺយើងទីមួយយើងសិក្សាអំពីតម្រូវការសិនចាសិក្សាអំពីតម្រូវការហើយយើងសិក្សាអំពីសិប្បកម្មកែច្នៃផលិតផលដែលមាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងថាយើងមានផលិតផលអីនៅមានសិប្បកម្មគេផ្សេងហ្នឹងផលិតអត់កាលណាតែយើងមានច្រើនក៏យើងវាបញ្ហាប្រកួតប្រជែងដែរអញ្ចឹងដល់ពេលដែលសិក្សាអំពីសិប្បកម្មកែច្នៃក្នុងស្រុកអត់ឃើញថាមានទេអញ្ចឹងជាឱកាសឲ្យសម្រាប់យើងដែលយើងអាចធ្វើការកែច្នៃមកវាត្រូវនឹងទីផ្សារចាហើយម្ចាស់អាជីវកម្មបច្ចុប្បន្នទៀតមិនត្រឹមតែចេះតែកែច្នៃទេត្រូវរៀនអំពី digital ដែរអំពីយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទៅលើផលិតផលព្រោះត្រឹមតែចេះផលិតក៏អាចទៅរួចដែរចាជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីដំបូងមកគឺយើងអត់ចេះទាំងអស់អត់ចេះទាំងថតវីដេអូទាំងថតរូបផលិតផលគ្រាន់តែថតគេឃើញគេសើចគេថាចេះ
ấy nhom thọt chê hay năng ấy trai cha thì nhiệt miền tây nó năng đã sai này cái sai nhom chẳng á pe khơi nhom thọt dân phô nó lơ pay có cái sai chấm ọ nhom mình ta nhom riêng sốt bị cái sai căn tại chư chấp nhom căn tại bị bọt luôn nhomนี่คือมันนึกหัดใจเรียงเตะเกกันตัดเด็ดคือnhomกันแต่คำnhomเตยประกวดไปเจนคณะกรรมการทาเจหายประกวดแถลประมาณดองเทียบบ้านหายช็อปเมาnhom ดองไงnhomประกวดเปลี่ยนฉากเล่นธนาจีดะไงnhomจุดสำราโกนคว้าแต่มวยซาปดาที่ได้nhomสำราโกนนะดอกเปเวียđể tha pe việcจะเก้าnày cái hạtจะเก้าpeจะก้องน้องโกนจังชุกจันมาแต่คำต่อสู้รู้ยังที่มวยวิกาจันมาปีพิบหลุมบ้าอัดครอสอดเวตเนียเราไปได้ประกวดจอบแบบประกวดจอบคือยมบานปีนหนุ่มวันมาเมื่อเดือนลาเจ้ายมกระทาแบบบ้านมาเมื่อเดือนลานั่งม้าวะยมหนึ่งบานลอยอภิวัตหน่อยจีบกรรมยมมาแถมบานลอยติ่งมาสั่นจ้ายมเตยแต่คำยมต่อสู้ยมล่างประกวดแบบเจนแต่งในคณะกรรมการนั่งน้องนี่โฮสายเท้าโอ้ยปฏิต่อสู้แมนสเตรต่อสู้สมัยแต่จัดสำราโกนให้กันเลยตามมาประกวดได้จังยมจังอย่างท่าจังบางฮันแต่ดอมาจ่ายจิบกรรมต่างอ๋อจ้ากูการน่าแต่ยังจับประดามาจิบกรรมคือยังตรึแต่เมียนฉันแตะเมียนโกดาวเมียนกาต่อสู้เมียนกาอภิวัตขลุ่นเติบโตจิบกรรมพอเยอะนั่งเมียนจำโฮบานกระไรนั่งสำคัญนะบอกฮัทไอ้บันบองกันมือตาหนังยังฉลองเฉินยังฉลองเฉินให้สำคัญบอกกระไรนั่งปังหางครั้งนั้นใดหึงที่มวยบอกเขมรอะไรบอกก็ล้างมาห่อซีกระไรนั่งมวยยมนั่งเลยตัดจัดไอ้กอดปนเลยตัดจัดไอ้กอดกลมขวานั่งไงสอยังใหญ่cái thằng ôi lưới chở đây thử họ xí từ to su chắc rồi lấy nhâm thằng cu với bọn mùi mờ bọn vậy bao nhiêu ham mạnh bọn tơi bọc cuột tơi bọc lóng tặng po thôi pi chống bao nhom khơi bọn khoản để cho room cam bị thi nút bọn prang một phần năng nhom mơ khơi nó chăn tẹt bọn nó không ca bật tập họ bọn cái thằng quát khoản này quát prang một phần năng chẳngจุ่มไว้ในกาหัวซีควัดตากอดปรังแบบนั้นไงเจ้าหน้าบ้องวิทเฟอร์ประการจุ่มเหลือจัดอยู่ล้มแต่ก็คอนมันนึกก็คอนเมื่อก็ดังบ้องกับปัตตาบ้องจุนวิมันแมนเทนเนอร์บลัดพอลขบตะเปเลยบลัดพอลวิจับดาวมันดองติ๊กจินมาตะบ้องวิอัดหล่ออัดชาวเดเกตวิอัดวันดองติ๊กตะมกจังบ้องปันใต้คอนไหนกิมเมอร์ไปชงแล้วบ้องนะที่มวยบ้องโจตะประกูดตะเฟียนี่ตะการมิทีในโจประกูดนี่อัดเนี่ยอัดได้เนี่ยปั๊มใบดองน่ะแต่ที่มวยกี่คอนเมื่อยังเมื่อคืนชันเตะบอกนะยมอาชื่อบองมันยมมาตอนเคยบองเธอไอ้ก็ยมชื่อบองอะไรนั่นแหละได้ซาแต่ยังนึกฮะนี่ก็ตอนไอ้จำเมื่อก็ตอนนี่เดี๋ยวซาตายปลาตะพอนั่นก็รอจังหน่อยตอนเถอะติดไปกันเถอะไว้ตีฟ้าไปโป่งตัดเต๋อแต่ไงไปชงมายมจิตตัวเต๋อยมดังขนาดเมื่อกี่โยนไหลนั่งยมชื่อเราบองโยนไหลนั่นไปชงมายมเมื่อเนี่ยเราซีเป็นยมประฟามก็ยังเมื่อคืนจะเลยชันแต่น้องกาปลัดน้องกาโจรวมให้สำคัญหน่อยตีแฝงเฟิร์มมากับทีเนี้ยยมแต่ซาเนี่ยแต่กดเฟิร์สอาร์เลยปุยยมเมียนเพี้ยวยมเปลี่ยนนะยังมายมเคยบองกับเฟิร์วิดีโอกับเฟิร์แต่บองกับซาเลยแต่ใต้ยมแต่ซาเนี่ยแต่ผังพ่อเขาบอกเนี่ยครับบอกกดพ่อจัดมา100วิดีโอว่าประตูเตะเดี๋ยวซาก็เอาเจสเฟอร์แต่ใต้บางไอ้สมัยเมื่อก็มันตอนเจสเฟอร์กดเฟิร์มา100วิดีโอไอ้นั่นเจ้าตำรวจก็เจสเฟอร์แบบปันไหนจังงั้นนะบอกยังแต่ซาเนี่ยแต่ก็เฟอร์ต่างอัดสะอาดนั่นไงโอ้พี่พูดถ้าบอกก็แบบสะอาดก็เธอแบบปันยังไงตำรวจแต่ก็สะอาดบอกก็เจสเฟอร์ประตูที่ก็เธอปันไหนกระไรนั่นสำคัญนะบอกไปเดี๋ยวยมจับประดามกายชนายผลิตภัณฑ์ยมจับผลิตภัณฑ์จะมาทอดยมประหารจะเกยเมื่อให้กี่สายท่าอ๋อรีบเจนึงตกแซนแต่ว่าได้ที่สู้ยมจังให้ยมโคลนไอ้นี่เวียดมันจับประรำเต้ทายังเรียบนั่งแซนเตะบ่ได้ยังจับประรำเต้แต่ปัดยังเรียบจังไม่ได้ทาเครื่องซ้ำเอายังแต่ยังกายฉะนั้นนี่คือมีเครื่องซ้ำแต่อันทางคอนทายังอาจจะจับพลังมันใต้เปียดาเกบ้านซูมายังหรือก็อาจทาเกใหญ่ปราบยังนั่งเจี๊ยบเปียดายังเตยยมมากิดจ่ายังยมมากิดทา
អូខេយើងមើលកំហុសខ្លួនអ្នកឃើញទេប៉ុន្តែគេមើលឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយជា feedback ល្អដែលយើងត្រូវតែយកមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យគេមើលទៅគេចាប់អារម្មណ៍ថាអូខេយើងកែច្នៃផលិតផលមួយហ្នឹងអញ្ចឹងអាសំណួររបស់គេហ្នឹងមកហ្នឹងសំណួរយើងសួរគេបែបនិយាយលេងប៉ុន្តែវាចាក់ដោតចំបេះដូងយើងដែលយើងមិនចេះធ្វើឲ្យគេហ្នឹងមើលឃើញថាហ្នឹងជាអីខ្ញុំជឿចឹងហ្មងជាទូទៅពេលមនុស្សគេនិយាយលេងពីផលិតផលរបស់យើងទោះបីជាគេនិយាយលេងក៏ដោយអត់លេងទាំងអស់ទេក្នុងហ្នឹងវាមានការពិតខ្លះអាពាក្យគេយកមកនិយាយលេងដូចឥឡូវចឹងគេនឹងឃើញវីដេអូគេឆ្លងមិនទៅពាក់អាយខ្មែរអីចឹងគេនិយាយលេងតែគេមិនលេងទាំងអស់ទេគេនឹងឆ្លងពីតាំងម្ចាស់ podcast ហើយតាំងភ្ញៀវឡើងនេះវាទៅតែខ្លួនចឹងប៉ុន្តែក្នុងគុណចិត្តគេមានដូចផលិតផលគេនិយាយមែនអត់ចឹងមិនថារាប់ពាក្យនិយាយលេងម្នាក់ទៅក៏យើងអាចយកមកឆ្នៃបានដល់ខ្ញុំមើលឃើញចឹងបងអាទីផ្សារចេកធ្លាប់មានបញ្ហាទីផ្សារយើងទៅពួកផលិតផលគឺចេកធ្លាប់មានបញ្ហាទៅហ៎បងធ្លាប់មានវិបត្តិទៅហ៎បងកាលពីចាប់ផ្ដើមផលិតដំបូងគឺមូលហេតុដែលផលិតទី1ដូចខ្ញុំបាននិយាយចឹងដែលពាក្យចាស់ពោលថាដួលត្រង់ណាងើបវិញត្រង់នោះដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមានធនធានដីដែលខ្ញុំរកស៊ីខ្សែធននៅក្នុងគ្រឿងចក្រអញ្ចឹងខ្ញុំបានសល់ដីហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកដាំដំណាំមានខ្ញីមានចេកមានល្មៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងដាំហើយយើងយកមកកែច្នៃដោយសារតែពេលហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាមានតម្រូវការប្រើប្រាស់ញ៉ាំជាអាហារសុខភាពអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងគឺយើងកែច្នៃខ្ញីផងចេកផលល្មៀតផងប៉ុន្តែកសិករអំឡុងពេលហ្នឹងគឺកសិករគាត់មានចេកច្រើនទុំកោចោលជ្រុះចោលពេលហ្នឹងហើយបានចាប់ផ្ដើមយកចេកមកកែច្នៃគូផ្សំនឹងខ្លួនឯងមានបញ្ហាសុខភាពកាពះពោះវៀនអញ្ចឹងបានសិក្សាអំពីដំណាំចេកហ្នឹងតើវាអាចកែច្នៃអ្វីបានបន្ថែមទៀតចាអូខេបងបានន័យថានៅពេលដែលទីផ្សារយើងមានការប៉ះពាល់ចេកលេងអត់មានតម្រូវការគេចោលច្រើនដាំឈប់ចោលឲ្យសត្វស៊ីអញ្ចឹងទៅមើលឃើញឆ្នៃជាផលិតផលទៅហើយបងកាលពីកាយឆ្នៃចេកនឹងដំបងទៀតអត់មានលុយទាំងទិញចេកទៀតអត់មានលុយទេមានតែពិតចេកចការខ្លួនឯងមានតែ 4-10 ស្ទងទេប៉ុន្តែចេកអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងគេមានច្រើនកិច្ចការគេមានច្រើនអញ្ចឹងគេប្រាប់ថាចេកនឹងក្រោយនៅចការទៅកាប់ទៅលីបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅឲ្យតែលីរួចចេកកសិករឲ្យហ្មងដល់ពេលឃើញកន្លែងហ្នឹងបានឃើញឱកាសថាចេកកំពុងតែអត់មានលុយទិញចេកយកមកកែច្នៃធ្វើម្សៅផងអញ្ចឹងខ្ញុំកាប់ចេកដាក់ឡានមកគូតឡានមកដល់កែច្នៃហើយកែច្នៃដំបងទៀតអត់មានលុយធ្វើទីផ្សារទេគឺកែច្នៃបាន 3-4-500 កញ្ចប់យកមកចោះចែកគ្រូសាលាដែលយើងបានធ្វើការជាមួយចែកអ្នកភូមិចែកអ៊ំចាស់ចែកគ្រូសាលាចែកកូនសិស្សចែកគេគ្រប់គ្នាចឹងដល់ពេលចែកហើយយើងផ្សព្វផ្សាយថាផលិតផលម្សៅចេកនេះគឺជួយកាពះជួយពោះវៀនជួយទាំងក្មេងចាស់ប្រុសស្រីដល់ពេលដែលយើងបានចោះចែកទៅដល់ពួកគាត់ហើយឃើញលទ្ធផលគឺគាត់ញ៉ាំហើយគាត់ថាដើរខ្យល់ស្រួលគាត់គេងលក់ស្រួលគាត់បាត់ឈឺកាពះគាត់បាត់ចាក់ចោលមូពោះគាត់ចាប់ផ្ដើមទិញយកទៅលក់បន្តអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងមានឱកាសបានចាប់ផ្ដើមផលិតផលហ្នឹងចាប់ផ្ដើមចោះផ្សព្វផ្សាយក្នុងទីផ្សារដំបូងគេចាអូខេបងហ៊ានសូត្របានច្រើនពីបងមែនតើបងថ្ងៃហ្នឹងបងរឿងផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងក៏អត់ងាយដែរចាពួកបងបាននិយាយខ្លះហើយកន្លងមកហ្នឹងទៅលើរឿងការប្រៀបធៀបទៅលើផលិតផលក្នុងស្រុកអញ្ចឹងទៅលើរឿងហ្នឹងវិញតើសម្រាប់បងចាយពេលយូរឯងបងពីធ្វើផលិតផលនៅក្នុងស្រុក local brand ហ្នឹងតាំងពីដំបូងតាំងពីគេយកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកក្រៅអ្នកអីមកទល់ឥឡូវឆ្លងកាត់ចំណុចអីឆ្លងកាត់អីគេខ្លះបើភាសាគេខ្លះហើយចាយពេលយូរឯងទៅបំថាមកដល់ឥឡូវនេះមានគេជឿទុកចិត្តប្រើចាបើយើងក៏លេចមើលការពីដែលយើងផលិតការឆ្នៃដំបូងអញ្ចឹងសួរថាការគ្រប់គ្រងមានអត់គឺអត់សូវមានការគ្រប់គ្រងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហ្នឹងចំពោះសិប្បកម្មការឆ្នៃនៅក្នុងស្រុកពីមុនមកគឺពិតជាមិនសូវមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទេដោយសារអីពីមុនមកគឺមានផលិតផលហូរចូលច្រើនចាផលិតផលហូរចូលច្រើនហើយផលិតផលគេទំនើបសម្បូរបែបការវេចខ្ចប់គេស្អាតតែកន្លែងមើលផលិតផលក្នុងស្រុកវិញ
គ្នាគ្មានឱកាសក្នុងការនឹងផ្សព្វផ្សាយផងព្រោះអត់សូវមានការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងទាំងខ្ញុំទាំងគេគឺអត់មានហ៊ានវិនិយោគក្នុងការកែច្នៃនៅផលិតផលដែលយើងមានធនធានរបស់យើងមានតែកើតហ៊ានទេគ្រាន់តែគេលើកមើលផលិតផលខ្មែរហ្នឹងផលិតផលខ្មែរមានរបៀបប្រើប្រាស់មានចោលផលមានបាកូដអីអត់ដល់ពេលទិញឲ្យសួរប្រើប្រាស់មិនខ្លះនិយាយរួមផលិតផលខ្មែរគឺលម្អិតហ្មងតែអាផលិតផលគេហ្នឹងដែលគេនាំចូលមកចង់ស្អីក៏ស្អីទៅគឺនៅតែដូចថាជឿជាក់គេប្រើប្រាស់ផលិតផលគេហ្មងអាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំជួបគឺផលិតផលខ្មែរយើងហ្នឹងសួរតាមពីគ្រឿងផ្សំអីខ្លះមានចុះបជីអត់ទិញតែមកប្រអប់ហ្នឹងក៏សួរដែរមានចុះបជីអីខ្លះទៀតចាំមិនចង់និយាយថាផ្នែកគំនិតប្រជាជនខ្មែរយើងគឺពីមុនមកហ្នឹងអត់សូវទេតតែគេធ្វើបាបតតែគេធ្វើឲ្យវេទនារត់ចោលកូនរត់ចោលស្រុកបានដឹងថាអូឥឡូវគ្រប់គ្រងឲ្យផលិតផលខ្មែរចាំមិនថាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងមុនចឹងបានធ្វើឲ្យឱកាសអ្នកផលិតកែច្នៃនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអាចងើបមុខរួចចាដូចជាខ្ញុំជាដើមដល់ពេលដែលយើងឃើញថាតបពីមានការគ្រប់គ្រងមកទើបយើងហ៊ាននៅផលិតផលថ្មីបន្ថែមទៀតដែរបើតាពីមុនវិញគឺចប់បដ ாய் ក៏ទៅកាន់តែនិយាយការឈឺចាប់ណាបងចឹងមែននិយាយទៅចឹងមែនសួរអើយសួរមកកញ្ចប់សួរតាំងពីច្បាប់រត់ដល់ណាច្បាប់ចេញពីខាងណាមែនយើងអត់ទេយើងវាពេញហើយគ្រាន់តែវាឆ្ងល់តែវាឆ្ងល់វាឈឺចាប់ដែរណាទិញមកប្រអប់សួរតាំងពីឃើញតែមើលកញ្ចប់អីវ៉ាន់សៀមហើយសួរថាមើលស្ថាប័នណានៅសៀមតែចុះអាឯកសារហ្នឹងសួរដល់ម្ចាស់ទៀតសួរម្ចាស់ហ្នឹងផលិតហ្នឹងចាផលិតហ្នឹងមាន license មានច្បាប់ថាច្បាប់ហ្នឹងយើងវាមានហើយតែយើងគ្រាន់ថាយើងក៏មិនមែនថាមិនហ៊ានបង្ហាញដែរយើងហ៊ានបង្ហាញគ្រាន់ថាសម្បីតែរបៀបប្រើប្រាស់ញ៉ាំមិនអីមិនណាអសមានក៏អត់មើលដែរឆ្ងល់ខ្លាចពុលមែនអូបានទេហ្នឹងផលិតផលខ្មែរតែខ្ញុំចាចេះអីកាលពីមុនមកទិញផលិតផលនាំចូលអាប្រភេទកំប៉ុងដូចថាទៅដោះគោអីបែរណាថតទៅសួរប្រធានក្រុមហ៊ុនអីដែរអត់មានទេតែរបស់ខ្មែរយើងសួរលម្អិតខ្លាំងហ្មងមើលសុំចាក់ទៅដល់រឿងលុយកាក់នេះមើលបងមានហ្នឹងវារៀនសូត្របានច្រើនខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនៅចង់វិលទៅលើកន្លែងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះរៀងកន្លំកើទៀតណាបងចាមួយខាតធំមុខរបរមុនណាហើយអាហ្នឹងផ្ទាល់ខ្លួនផងហើយក៏ជាកម្ចីខ្លះផងអញ្ចឹងណាបងណាបើតែបងនិយាយអញ្ចឹងពីជុំអាជីវកម្មក្រោយពេលទៅជួបជាបញ្ហាហ្នឹងហើយពីជុំមកបងអ្វីដែលបងរៀនបានទៅលើការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់យកមកពុះក្មេងៗអត់សូវមើលនឹងមិនមែនទេណាអត់សូវមានគេហៅ cash flow តើយើងទៅទីមួយយើងទៅរកយើងមកវិនិយោគរបៀបម៉េចដែលវាស័ក្តិសមឲ្យវាត្រូវដែរមុខរបរវាត្រូវតែមានហានិភ័យប៉ុន្តែក៏យើងត្រូវតែមើលមិនឲ្យវារៀបចំបានល្អហើយវាមានចេញឲ្យវាមានចូលស្រួលចង់លឺយោបល់ពីបងកន្លែងហ្នឹងឆ្លងកាត់តុកសោកវេទនាជពាក់គេវ៉ាន់កជាង$30,000អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់មិនមែនថាអត់ប្រយោជន៍ទេវាពិតជាផ្ដល់មេរៀនដល់ជីវិតខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមេរៀនដល់ជីវិតមួយនេះគឺអត់អាចមានលើកទី2ទេបាទបងចាព្រោះយើងក្នុងមួយជីវិតអត់អាចមានឱកាសច្រើនដងទេអញ្ចឹងសម្រាប់អាជីវកម្មលើកទី2នេះអ្វីដែលយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នគឺទុនបំរុងនឹងមកចានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាក់ស្ដែងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពាក់ទី2នេះគឺខ្ញុំដាក់ប្រចាំកាត់គ្រីឡានដើម្បីយកលុយហ្នឹងមកសុំច្បាប់បើកសិប្បកម្មចាហើយតម្រាំតែខ្ញុំបង់រំលោះកាត់គ្រីឡានហ្នឹងរយៈពេល3ឆ្នាំដែរគឺយើងបង់រំលោះតិចហើយអ្វីដែលត្រូវរៀនសូត្រគឺទី1គឺការគ្រប់គ្រងលើអាជីវកម្មចាគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មធ្វើម៉េចឲ្យផលិតផលរបស់យើងគឺចរាចរណ៍លើទីផ្សារធ្វើម៉េចឲ្យគេស្គាល់ brand របស់យើងអញ្ចឹងខ្ញុំបាននិយាយមុនហ្នឹងឲ្យថាគឺម្ចាស់អាជីវកម្មមិនត្រឹមតែចេះផលិតកែច្នៃទេគឺយើងចេះទាំងយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារសម័យ digital ត្រូវរៀនតាមឲ្យទាន់ចាហើយមួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងឯងត្រូវមានទុនបម្រុងសម្រាប់ operation ទៅលើប្រតិបត្តិការផលិតកែច្នៃទៅលើប្រតិបត្តិការធ្វើទីផ្សារទៅលើការស្តុកទុកនៅវត្ថុធាតុដើមទៅលើការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សអញ្ចឹងខ្ញុំចេះបានទាំងអស់នោះដោយសារតែខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនយើងបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងខាង GIZ ជាមួយនឹងខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធនានាដូចជាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្រសួងឧស្សាហកម្មដែលគាត់ផ្ដល់នៅវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយនឹងខាងសហគ្រិនខ្មែរដែលយើងមានប្រកួតប្រជែងអញ្ចឹងម្ចាស់អាជីវកម្មម្នាក់ត្រូវតែមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនដូចគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលឬក៏មានអ្វីថ្មីឲ្យតន់នៅបច្ចេកវិទ្យាទើបយើងអាចតាមតន់ទៅអាជីវកម្មរបស់យើងអាចអភិវឌ្ឍខ្លួនបានបាទចាអូខេបងអូខ្ញុំរៀនសូត្របានច្រើនណាស់បងយ៉ាំថងខ្ញុំកំងរៀនបានច្រើនហើយបងចែកម្លែកហើយក៏មិនមានច្រើនដែរបងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងហ្មងអ្វីដែលចង់ដឹងមួយបងបានដឹងច្រើនហើយចាប៉ុន្តែបងមានចំណុចមួយ
ដែលសម្រាប់រដូវកាលនេះទី6នេះគឺខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលខ្ញុំទុកបិទគូតគ្រប់ចាភ្ញៀវទាំងអស់ភ្ញៀវ guest របស់ខ្ញុំទាំងអស់ព្រោះជាប្រធានបទប្រចាំរដូវកាលតែម្ដងរដូវកាលរបស់យើងនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងរដូវកាលមួយនេះគឺចាប់ផ្ដើមពី0ចាបាទគឺខ្ញុំចង់ឲ្យម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងអស់ដែលគាត់ឡើងមកការ podcast ខ្ញុំហ្នឹងបងជាមួយនឹងបបពិសោធន៍ភាពជោគជ័យផងភាពបរាជ័យដែលគាត់ធ្លាប់ជួបប្រទះទាំងអស់ហ្នឹងទាំងជោគជ័យធ្វើដល់ចំណុចហ្នឹងទាំងអបរាជ័យពីមុនមកបបពិសោធន៍ទាំងអស់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មើលពីជ្រុងហ្នឹងហើយឲ្យគាត់ត្រឡប់ទៅពីមុនវិញចាជាមួយនឹងចំណេះដឹងរបស់បងមាននេះបបពិសោធន៍របស់បងមាននេះដើមទុនរបស់បងមានរាល់ថ្ងៃនេះបើសិនជាបងត្រូវត្រឡប់ថយក្រោយវិញឧទាហរណ៍ថាបងទៅចាប់ផ្ដើមពី0វិញចាតើបងនឹងចាប់ផ្ដើមផលិតផលរបស់បងឬមួយក៏ចាប់យកអាជីវកម្មក្នុងការផលិតផលិតផលក្នុងស្រុករបស់បងរបៀបម៉េចវិញបងសម្រាប់ខ្ញុំបើយើងកលេចមើលទៅថយក្រោយវិញបាទបើសិនជាចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មថ្មីគឺម្ចាស់អាជីវកម្មត្រូវកលេចមើលអំពីតម្រូវការសិក្សាអំពីតម្រូវការនៃការប្រើប្រាស់ផលិតផលនៅក្នុងស្រុកព្រោះបច្ចុប្បន្នឃើញថាបងប្អូនយើងមានការគ្រប់គ្រងច្រើនផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យតែយើងមានគឺអាចចរាចរលើទីផ្សារបានហើយទាំងម៉ាតទាំងផ្សារទំនើបអីគឺគាត់ទទួលបើពីមុនមកអត់មានចបផអត់មានច្បាប់អត់មានអីគឺគាត់អត់យកចូលទេផ្សារទំនើបអីគាត់តឹងហ្មងផលិតផលខ្មែរយកចូលហើយប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះឃើញថាយើងបដូរផ្នត់គំនិតមួយចំនួនដែរបើកឱកាសឲ្យអ្នកផលិតកែច្នៃអញ្ចឹងខ្ញុំជំរុញនិងគ្រប់គ្រងលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សនិស្សិតឬក៏អាជីវករដែលគិតថាចង់កែច្នៃផលិតផលសម្រាប់លក់លើទីផ្សារផលិតផលកែច្នៃបន្ថែមឲ្យដំណាំកសិកម្មរបស់ក្នុងស្រុករបស់យើងហ្នឹងវាកើននៅតម្លៃបន្ថែមណាអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យពួកគាត់កែច្នៃគ្រាន់ថាកំឡុងពេលដែលកែច្នៃហ្នឹងកុំផ្ដោតចេះតែកែច្នៃតតែយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនទៅលើ digital ចាយើងចេះធ្វើនៅ social media មាន page មាន TikTok មានអីចឹងទៅចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យគាត់ហ្នឹងផ្សព្វផ្សាយបានលឿនព្រោះសប្ងៃមិនមែនដាក់ឆ្អេដើរលក់ណាចាមិនមែនដាក់ឆ្អេដើរលក់តាមភូមិទេខ្ញុំកាលពីខ្ញុំមុននឹងឈប់ធ្វើការអង្គការខ្ញុំជិះម៉ូតូបដាខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកនំលក់កាត់ជិះកង់ណាគាត់ដាក់នំលក់នឹងកាឆេតាមក្រោយខ្ញុំសម័យថាចេះអូខ្ញុំសាច់ឈាមខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដឹងថាដឹកកង់លក់នំដោយគាត់បានអត់ដែលអាចមានលុយប្រកបរោងអង្គច្រកឆ្នៃកូនបានញ៉ាំអត់បាទបងពេលដែលខ្ញុំឈប់ធ្វើការខ្ញុំសម័យឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអ្នកដឹកកង់អូសកង់ដាក់នំលក់ខ្ញុំថាខ្ញុំមើលទៅបើតែធ្វើដូចគាត់ខ្ញុំមិនដឹងថាធ្វើចិញ្ចឹមកូនបានប៉ុណ្ណាទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលយើងកលេចមើលមកយើងបច្ចុប្បន្នវិញដោយសារតែយើងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវយើងជាអ្នកខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនគឺធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសក្នុងការតាមទាន់នៅបច្ចេកវិទ្យាអាចផ្សព្វផ្សាយបានលឿនផលិតផលរបស់យើងទោះត្រឹមតែជាចេកណាំវ៉ាធ្វើពីចេកណាំវ៉ារបស់ដែលគេមើលងាយរបស់ដែលគេមិនឲ្យតម្លៃចេកណាំវ៉ាមិនមានទីផ្សារផងហែងតើកែច្នៃអីចេកណាំវ៉ាចេកសាបូចាសំណួរគេសួរអញ្ចឹងបានថាយើងធ្វើឲ្យគេស្គាល់ទូទាំងប្រទេសរហូតដល់ស្គាល់លោករហូតដល់ផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងត្រង់ហ្នឹងបង្ហាញថានៅពេលដែលយើងអភិវឌ្ឍខ្លួននៅពេលដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅពេលដែលយើងបានចូលរួមវគ្គបណ្ដាលគឺវាពិតជាផ្ដល់នៅអត្ថប្រយោជន៍ឲ្យយើងដែលយើងមានសមត្ថភាពអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនេះមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនមានការអភិវឌ្ឍផលិតផលល្អទៅគេទទួលស្គាល់គេប្រើប្រាស់អញ្ចឹងយើងបើធៀបជាមួយនឹងយើងសម័យរបស់យើងត្រឹមតែដឹកកង់ដាក់នំលក់តាម1000 2000ឲ្យកូនក្មេងហ្នឹងវាលើសហ្នឹងចាំមិនថាវាលើសអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកយើងថាវាយើងមិនធ្លាប់ស្មានដល់ថាយើងអាចមានដល់ពេលនេះបាទបងចាព្រោះតែការខិតខំព្រោះតែមានបណ្ដាញ network ដែលយើងអាចបានរៀនសូត្របន្ថែមនឹងឲ្យធ្វើឲ្យយើងមានសមត្ថភាពធ្វើយើងបានចេះជាពិសេសនៅពេលដែលខ្ញុំជួបជាមួយនឹងខាងក្រុម Culture Media នេះគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំនេះកាន់តែគេស្គាល់ឥឡូវពេលខ្ញុំទៅណាគេសួរចេះអើយចាខ្ញុំដូចធ្លាប់ឃើញតែខ្ញុំឃើញនៅណាអញ្ចេះហើយខ្ញុំនឹងអត់ស្គាល់គាត់ទេតែគាត់ថាអូខ្ញុំនឹកឃើញហើយចាតែនិយាយ content ធ្វើម្ហូបញ៉ាំនេះញ៉ាំនោះអីហ្នឹងហើយថាអូហ្នឹងហើយចាខ្ញុំអ្នកផលិតម្សៅចេកអញ្ចឹងដល់ពេលដែលទៅណាអញ្ចឹងគេសួរចេះចា
ខ្ញុំធ្លាប់ឃើញចាឯងតែចាឯងអ្នកលក់ផ្សាយចេកមែនចាអញ្ចឹងបានថាដោយសារតែយើងស្វែងរកផងចាហើយជួបឱកាសបានជួបជាមួយនឹងក្រុមខាង Culture Media នេះដែលជួយប្រម៉ូទនៅម្ចាស់ brand ជាពិសេសគឺ brand ផលិតផលក្នុងស្រុកហ្នឹងមកធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានឱកាសបានគេស្គាល់កាន់តែច្រើនវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់ដែលផលិតទៅបាន view ដល់ M ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំជួបពួកក្រុមខាង Culture Media គឺធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបានគេស្គាល់ច្រើនឥឡូវទៅណាគេស្គាល់ដែរអញ្ចឹងមោទនភាពដែរអូយបងបងនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំវាលើសហើយបងខ្ញុំខ្ជិលបងព្រោះពីចូលមកខ្ញុំបងនៅពេលដែលបានលឺពីបងមកថាអូវាទៅអ្វីដែលពួកយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបងជួយទៅកាន់បងហើយវាធ្វើឲ្យបងទទួលបានផលវិជ្ជមានទាំងអស់ហ្នឹងវាអត់មានអីសប្បាយចិត្តជាងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះបានមានឱកាសអង្គុយនិយាយមួយបងអញ្ចឹងមើលឃើញពីចក្ខុវិស័យមើលឃើញថាការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងពីមុនមកបើថាអូយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងសហការជាមួយនឹងម្ចាស់អាជីវកម្មមួយត្រូវហ្មងហើយខ្ញុំមើលឃើញអាការពុះពៀរបស់បងហ្នឹងហ្មងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿទៅលើផលិតផលបងគុណ2មែនព្រោះអើយបើគាត់ណារឿងការងាររបស់បងប្រឹងប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងទៅលើផលិតផលរបស់បងខ្ញុំជឿថាបងអត់កលែខែមួយវាទេគឺបងដាក់របស់មកនិយាយទៅគឺបងនឹងធ្វើចិត្តចង់ឲ្យវាឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញផ្ទាល់ទេបងពេលខ្ញុំស្គាល់បងដំបងជាមួយនឹងក្រោយមកជួបបងហើយមកតថ្ងៃនេះយើងមានឃើញអភិវឌ្ឍរបស់ខ្ញុំជួបបងដំបងអត់តមាន foreign អត់តមានអា4ផ្លែឈើទេអត់តមានអា fire and one ទេជួបបងលើកទី2បងមានថ្ងៃនេះបងមកជួបខ្ញុំទី1បងនិយាយបដូរច្រើនមែនតើបង confident នៅក្នុងការនិយាយបដូរខ្លាំងមកតាមសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែបងប្រាប់ថាមានភាសាសុខបងមានអីមកកណ្ដោមកទៅអូខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តមែនតើបងពីចុងមកខ្ញុំមិនមានច្រើនទេបងខ្ញុំអរគុណបងមែនតើសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងព្រោះបងគាត់មកវិបត្តិបងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើ podcast នេះផ្ទាល់ហើយកិត្តិយសសម្រាប់ខ្ញុំមែនតើបងមានតែជូនពរឲ្យបងជោគជ័យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនទៀតសូមឲ្យជូនពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងបានស្គាល់ផលិតផលបងទាំងអស់គ្នាបានមកគ្រួសារបានសាក់មកប្រអប់បានអីទិញម្នាក់មកប្រអប់ទាំងអស់គ្នាមានតែថ្លៃសាក់ម្នាក់មកប្រអប់មើលខ្មែរយើង5-10លានអ្នកមែនទេបងជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលម្នាក់មកប្រអប់យកទៅហូបណាហើយអ្នកដែលគាត់បាប់ប្រើគាត់មានបញ្ហាសុខភាពគាត់បាននិយាយមែនថាគាត់ជួយគាត់បានសម្រួលបាននិយាយទៅប្រព័ន្ធខាងក្នុងមកគាត់បានល្អមែនអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមកឲ្យបងបានប្រើយ៉ាពីជ្រុងមកខ្ញុំហ្មងថ្ងៃហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបងជាចង់ក្រោយបងមានពាក្យចង់ប្រែម្ដងទេបងតែប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមកហែកគេហ្មងមកហែកគេប្រវត្តិជូរចត់រឿងរ៉ាវពី10-20ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំមានបញ្ហាខ្លះទាំងសឡឹងមើលមេឃរត់ដើម្បីចងកទាំងរលេបឆ្នាំសម្រាប់ខ្លួនទាំងការឈឺចាប់រដឹកនំដាក់កង់លក់ចិញ្ចឹមកូនគឺប្រវត្តិជូរចត់គឺបានរៀបរាប់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមោទនភាពហើយអ្វីដែលខ្ញុំជឿជាក់អ្វីដែលខ្ញុំផ្ដាច់បដូរដែលខ្ញុំផលិតនៅផលិតផលខ្មែរនេះគឺដោយសារតែគុណភាពមួយគត់ដោយសារតែខ្ញុំឃើញថាទោះបីជាខ្ញុំផលិតនៅផលិតផលខ្មែរពិតប៉ុន្តែវាពិតជាផ្ដល់នៅគុណភាពមែនយើងចេះតែប្រូមិនចេះតែនិយាយទេបើមានគុណភាពគិតមើលទៅថាចាប់ផ្ដើមតាំងពីបាត់ដៃទទេចាប់ផ្ដើមតាំងពីអត់មានលុយ1រៀលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសួរថាយើងផ្សព្វផ្សាយទៅបើគេប្រើអត់ត្រូវក៏គេអត់ប្រើដែរប៉ុន្តែដោយសារតែគុណភាពអញ្ចឹងយើងជឿជាក់ថាផលិតផលរបស់យើងទោះបីផលិតផលខ្មែរក្នុងស្រុកដែរបងប្អូនទើបតែចាប់ផ្ដើមគ្រប់គ្រងពិតមែនប៉ុន្តែវាពិតជាផ្ដល់នូវគុណភាព 100% សំខាន់តែបងប្អូនបើកចិត្តស្វាគមន៍ទទួលការគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរកម្រិតណាអញ្ចឹងបងប្អូនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបើកចិត្តគ្រប់គ្នាហើយជួយផ្សព្វផ្សាយផលិតផលខ្មែរដើម្បីឲ្យម្ចាស់សិប្បកម្មម្ចាស់កែច្នៃសិប្បកម្មក្នុងស្រុកនេះគាត់មានឱកាសក្នុងការបានកែច្នៃផលិតផលក្នុងស្រុកឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនេះមានផលិតផលសម្បូរបែបចរាចរណ៍លើទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំសូមសំណូមពរទៅដល់បងប្អូនសូមអរគុណបាទកន្លែងហ្នឹងសំខាន់ណាស់បងខ្ញុំហ្មងគឺខ្ញុំចង់សូមឲ្យម្ចាស់ brand ម្ចាស់សិប្បកម្មនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដែលផលិតផលិតផលលក់ដូរហូបចុកក្នុងស្រុកដែលល្អដូចបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យបងមានទាំងអស់គ្នាហេតុអីបងតើបងឯងយល់ទៅចង់មកឲ្យលក់ឲ្យជោគជ័យឲ្យមានខ្លាំងទៅបងឯងមានចំណូលយកមកអភិវឌ្ឍឲ្យរបស់ហ្នឹងកាន់តែល្អពីមួយថ្ងៃទៅមុខទៀតហើយម្ចាស់អាជីវកម្មខ្មែរនៅពេលដែលគាត់ជោគជ័យផលិតផលរបស់គាត់ហ្នឹងគឺបំពេញកាពះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនេះហើយមួយទៀតបង្កើតឱកាសការងារបងប្អូនយើងនៅតាមខេត្តឯនោះខ្មែរយើងត្រូវក្របុគ្គលិកខ្មែរមិនទៅយកអ្នកផ្សេងមកធ្វើការទេបងអញ្ចឹងមិនថាវាយើងចង់ឲ្យខ្មែរនេះមានបាទខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងមានជាងហ្នឹងទៀតដើម្បីបងឯងមាននិយាយទៅយើងកាន់តែមានធនធានដើម្បីធ្វើការអភិវឌ្ឍផលិតផលយើងកាន់តែល្អទៀតចេញទៅក្រៅស្រុកទៀតថាមិនបានបងស្រុកគេអត់មានផលិតផលល្អហ្នឹងទេយើងស្មានតែឥឡូវនេះគិតមើលបែរស្មាននៅអាមេរិកនៅ Washington នៅ New York អីមានដីក្រហមមកដាំចេញណាំបានអាកាសធាតុដូចចេញមកគុណភាពប៉ុណ្ណឹងមែនទេបងបាទហើយប្រៀបធៀបជាមួយផលិតផលរបស់យើងធម្មជាតិហើយមានជាតិរឿងអីផ្សេងប្រៀបធៀបមួយផលិតផលរបស់គេមិនស្រួលទៅលើធនធានរបស់ពួកយើង
តម្លៃរបស់យើងមិនសមរម្យជាងរបស់គេនៅខាងស្រុកទៀតនោះខ្ញុំមកយើងអញ្ចឹងមកថាខ្ញុំពិតជាមិនចង់បានអីច្រើនយើងប៉ុណ្្នឹងហើយបងចឹងថាឲ្យអាហ្នឹងគឺធ្វើបាន 100% ឲ្យតែប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់គ្រប់គ្រងហើយអត់មានអីពិបាកទៅយកលុយរាប់ម៉ឺនមកចាក់ទេអញ្ចឹងទិញគ្រប់គ្រងបើសិនជាត្រូវទិញផលិតផលគេទិញផលិតផលយើងវិញវាល្អជាងកន្លែងហ្នឹងពីចុងមកខ្ញុំអរគុណបងមែនតើបងសម្រាប់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងជូនទៅកាន់បងខ្ញុំសូមអរគុណទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាថ្ងៃអេពីសូតមួយនេះលើកទឹកចិត្តនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឲ្យបងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងៗគាត់កំពុងជួបផលលំបាកស្ដាប់មើលប្រវត្តិរបស់បងសំណាងហើយគឺយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងត្រូវរកមុខច្រកទៅមុខទៀតស្វែងរកហើយមើលឱកាសជុំវិញខ្លួននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងបាទទៅមើលឆ្កែឆ្កែគុំទៅតែបំពេញអង្គុយចុចតែអ៊ីនធឺណិតពេលខ្លះជីទៅអូសោមលេងទៅមើលធនធានធម្មជាតិយើងលេងគេយើងមានគំនិតអីផ្សេងៗដែលអាចដកស្រង់ចេញបានយកមកឲ្យបងអញ្ចឹងបាទបើបងមិនទៅខាតនៅតំបន់ស្រុកនោះទេក៏បងអត់បានងើបទៅស្រុកនោះបងបានមើលឃើញមានតំបន់ហ្នឹងដែរយ៉ាពីចុងមកខ្ញុំគឺចង់ជួយបិទដោយសារដោយការអរគុណទៅកាន់ partner របស់ពួកយើងទាំងអស់ដែលមានដូចជា Creator Store ដែលបានផ្ដល់ជូននូវបរិក្ខារផលិតថ្ងៃនេះយើងចង់អរគុណដល់មហា Logistics បាទអរគុណដល់ TV 360របស់ Medphone Meta Charity Foundation ក៏ដូចជាក្រុមការងារទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធ Culture Media បាទ partner របស់ពួកយើងបាទអរគុណពីចុងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះកុំភ្លេច comment មានអីសួរទៅកាន់បងអាច comment នៅខាងក្រោមបានសម្រាប់ឱកាសក្រោយៗចង់ជួបជាមួយ guest ណាទៀតអាច comment នៅខាងក្រោមបានហើយពីចុងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នារៀនបានអីថ្មីពីវីដេអូមួយថ្ងៃនេះអរគុណខ្ញុំជួបអ្នកនរគ្នានៅ episode ក្រោយៗទៀត